Hello everyone, I'm Riya Khargi, student of BBA Semester 1 and welcome to Subhashri Podcast, a podcast where you like to talk on different topics with few speakers, and this is the second episode of Subhashri Podcast. And I'm glad to be moderating this episode healthy and happy in front of you all with my speaker friends today. Just a gentle reminder to you all watching this podcast, please stay at home, be safe, wear masks and face shields if you really have to go out, and follow all safety protocols. The time is tough, but if we follow all these right manners and habits, we will win this situation. Today we have four speakers on our second episode of Subhashri Podcast. I would like to welcome them guys and let's have a short introduction round. Hello everyone, Deep Karke here. I am from BBA first semester 6A from Subhashri College, and my hobbies are watching sports, playing sports, and watching movie series and learning new things. Thank you. Hello everyone, I am Soin Manandar. I study in Subhashri College, BBA Semester 1. I hope everybody enjoy this podcast. Hello everyone, this is me, Sailesh Karka from BBA faculty, and I am here for having a short podcast, and I hope you. Hello everyone, it's me Sumit Manfresta. I am here for a short podcast. Thank you. So welcome you guys to the second episode of Subhashri Podcast. Today's topic is how physical fitness helps you study better, which is extremely important in time like this, and it's important to know your role in that. So let's go ahead with questions. So the first question I want to ask is, what do you do to keep yourself fit in this time? So hello everyone, it's me Sumit again. I do yoga. So it's a kind of meditation to an exercise. Yoga is also considered as a meditation. So it is important as I guess physically it helps. As I have experienced, physically it helps my body to be flexible, and with flexibility I can be really good at my body. I will know my body well when I do yoga. So के हुन्छ भन्दा चाहिँ योगा चाहिँ गर्दाखेरि योगाले गर्दा चाहिँ बडीमा यस्तो खालको एनर्जिजहरु आउँछ, अनि लाइक यस्तो खालको एनर्जिजहरुलाई चाहिँ नराम्रो एनर्जिज अथवा जुनै पनि हाम्रो थकै लागिरहेको एनर्जिजहरु हुन्छ नि, त्यो र अनि माइन्डको कम्बिनेसनले चाहिँ इट क्रिएट्स अ न्यू एनर्जी, इट रीएनर्जाइजेस द बडी. सो त्यो रीएनर्जाइज गरेको एनर्जीले चाहिँ इट गिव्स अस द energy that we can use for the whole day. के त्यो एनर्जी चाहिँ हामीले दिनभरिलाई राम्रोसँग युज गरेर अनि लाइक दिनभरि फ्रेश भएर बस्न हेल्प गर्छ. सो पढाइमा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सो त्यो एनर्जी चाहिँ अब फ्रेश भइरहन्छ अनि बडी पनि एकदम राम्रो फिल गरेर हुन्छ के, अनि त्यो एनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्सन्ट्रेसन राम्रो भइदिन्छ. इट हेल्प्स टु सपोर्ट द नर्भस सिस्टम टु. नर्भस सिस्टमलाई योगाले एकदम बडी सपोर्ट गर्छ. सो एज फिजिकल फिटनेस आई डु योगा, and yoga helps to support my nervous system, and nervous system lai jab support garcha त्यति बेला my body becomes balanced. So the balance ले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई mind मा पनि एकदम stress reduce हुन्छ. So stress reduce भएको हुनाले चाहिँ I guess it really helps to study and do all the activities in a whole day. So what do you guys think? I agree with Sumit, because I also do yoga, meditation and exercise every day, and yes, it boosts us in just everything. जस्तै अब मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल पिस हुन्छ हैन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि we can focus on our study, and exercise गरिसकेपछि we feel good and we do good, and when we do good and we feel good, we will of course do better. And so त्यही भएर अब मेडिटेसनको पनि एकदमै धेरै एडभान्टेजहरु छ हाम्रो स्टडीमा, अनि एक्सरसाइजको पनि छ. So I do it every day, like Sumit said, he do it every day. So I suggest all of you to do it every day. And what are your guys' opinions? Please share it. Thank you, Deep. बेसिकली एजुकेसनमा चाहिँ फोकस गर्यो भने चाहिँ कन्सन्ट्रेसन, सेल्फ डिसिप्लिन, अनि फ्लेक्सिबिलिटी अफ माइन्ड, अनि एउटा चाहिँ पेसेन्ट स्टेटमा, कन्सियस स्टेटमा माइन्ड हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलहरु हुन्छ, अनि त्यो पनि इलिमेन्टहरु हो पढ्नको लागि. अनि लाइक एउटा चाहिँ साइन्टिफिक स्टडी ह्याभ प्रुभन द्याट doing 20 minutes of physical exercise daily helps to boost up your metabolism,
concentration, and in sport we tend to learn different kind of technique and different things about the sport. Likewise, the tendency to learn new things also help in our education and about our study, and it helps to bring us consciousness about एउटा ठाउँमै अडिएर बस्ने एउटा पेसेन्स लेभल पनि बढाउँछ. पेसेन्स लेभल के कारणले पढ्न सकिन्छ, वेल डिसिप्लिन हुन्छ नि. त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज एन्ड एजुकेसन आर रिलेटेड टु इच अदर. थ्याङ्क यू शैलेश. सो अब नेक्स्ट क्वेसन, हाउ फिजिकल फिटनेस हेल्प यु स्टडी बेटर भनेर हामीले क्लास 1-2 देखि नै पढिरहेको हो, र त्यो बेलाको डेफिनेसन र अहिले हामी ठुलो भइसकेको डेफिनेसनमा चाहिँ के फरक देख्छ तिमीहरूले? For me, it's an extraordinary topic to talk about like this, right? The topic पनि एकदम extraordinary लाग्यो मलाई. Like physical fitness and education is an extraordinary topic. So बच्चा बेलादेखि चाहिँ हामीले के पढेको हुन्छ भन्दा पढ्न त पढिन्छ तर अप्लायन्स मैले चाहिँ गरेको थिएन है, किनकि अब लाइक नर्मल रनिङ एक्सर्साइज भइरहेकै हुन्छ होइन बच्चा बेला चाहिँ, तर त्यसको इम्पोर्टेन्स ठ्याक्क त्यो जुन एउटा कन्सन्ट्रेसन लेभल हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुँदैन क्या बच्चा बेला. हामीलाई जस्ट एक्सर्साइज भनेर अथवा दौडेर हामी दौडिन्छौँ होइन. म चाहिँ त्यस्तै थिएँ है. अनि लाइक अहिलेको चाहिँ मैले डिफ्रेन्स कस्तो पाएको छु भन्दा एकदमै बढी चाहिँ बच्चा बेला त्यस्तो ध्यान दिँदैन थियो भने अहिले मेरो योगामा अथवा कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा मैले जिम पनि गर्थेँ पहिला, सो जिममा पनि थाहा छ मलाई है. सो कस्तो हुन्छ भन्दा पुसअप्स नै भनौँ, पुसअप्स नै हामीले 10 टाइम्स मात्रै गर्दाखेरि पनि हाम्रो बाइसेप्सको हो नि त पुसअप्स त. लाइक युजली बाइसेप्सलाई फोकस हुन्छ क्या, हाम्रो माइन्ड नै ठ्याक्क त्यही फोकस गरेर हुन्छ क्या हामीले. सो त्यो फोकस हुँदाखेरि ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा एनर्जी प्रेसराइज हुन्छ क्या, एनर्जी प्रेसराइज हुन्छ, मसल्स चाहिँ कन्ट्रास्ट हुन्छ क्या, मसल्स कन्ट्रास्ट भएर अनि पछि इट हेल्प्स टु ग्रो होइन. सो के भएको हो भन्दा माइन्ड बडी कनेक्सन भएको हो कि हाम्रो माइन्ड र बडी चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुरा हुन्छ कि हामीले फिजिकल फिटनेसतिर लागिसकेपछि चाहिँ माइन्ड बडी कनेक्सन थाहा हुन्छ कि हामीलाई. माइन्ड बडी इज नट अलवेज त्यो माइन्डमा जे आएर हुन्छ ठ्याक्कै कनेक्ट भइरहेको हुँदैन कि कति टाइम्स बडीमा. अब पुसअप्स नै गर्दाखेरि पनि तिमीले अथवा कसैले 100 चोटि नै गरिराख्यो भने राम्ररी त सकिन्छ, तर त्यो कन्सन्ट्रेसन जब त्यो एउटा एनर्जी लेभल उसले आफ्नो बाइसेप्समै राम्रोसँग फ्लो गर्न सक्दैन त्यति बेला त्यो पुसअप्स पनि त्यस्तो साह्रो युजफुल हुँदैन क्या. सो के हुनुपर्छ भन्दा माइन्ड बडी कनेक्सन एकदम राम्रो भएपछि चाहिँ बडीलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ क्या. सो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो. पहिला चाहिँ कस्तो भन्दा त्यही बच्चा बेला कन्सन्ट्रेसन हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हामीले ठ्याक्कै कता जान्छौँ कता लगाउँछौँ त्यही चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ. मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ. सो वाट डु यु गाइज थिङ्क? मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने नि, लाइक म चाहिँ बच्चा बेलादेखि नै मोटो मान्छे होइन, अनि मोटो त थिएँ तर त्यो बेला चाहिँ मलाई एक्सर्साइज भने त्यस्तो केही फरक पर्दैन थियो. जे गर्दा नि अब हुन्छ नि चिल के जस्तो नि खाने जे गर्दा नि हुने कि. अनि अहिले आएर चाहिँ सबै त्यो खाएको किन खाएको जस्तो लाग्ने, यो बेकारमा खाएको बरु त्यो खाने भन्दा बरु एक्सर्साइज गरे भए अहिले दुब्ला हुन्थ्यो होला भनेर जस्तो लाग्थ्यो होइन. अनि अहिले चाहिँ लाइक आई मेन्टेन माई वेट बाई डुइङ भेरी एक्सर्साइज, कार्डियोज, जिम होइन. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के भयो भने बरु बच्चा बेलाको एक्सर्साइज गर्ने भन्दा अहिले आएर एक्सर्साइज गरे चाहिँ एउटा पोइन्टले चाहिँ मेरो अहिले लाइक आई फिल लाइक आई हेभ ब्लोन अप होइन. अनि मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने आई हेभ बिन समथिङ देन. पहिला बच्चा बेला म कस्तो थिएँ त्यो भन्दा अहिले चाहिँ म अहिले अर्कै मान्छे जस्तो देख्छु भने जस्तो फिल हुन्छ मलाई. Journey must have been hard to this side. Very hard. Just this lockdown has helped me because this previous one lockdown helped me because it made me lose 10 kg of weight, which is my life's glow up till now. Previously, Sumit and Soyun have told rightly about physical exercise, and like now we have grown up, we have our intellectual power, and we know about the cause and effect relationship. Like for example, in football, when we try to give the pass, it don't only seem as a pass, but it seems as a teamwork and to deal with other, and it also helps in our daily activities, because while giving pass there is the teamwork between the players, and other various things can be learned from the sport. And from now and we are in the age where we can learn everything from the cause and effects. So I think
by the development of our mind power, we can help and we can know about the physical exercise benefits and then in childhood. So I want to ask next question. Like सबै मान्छेहरू योगा एक्सरसाइज एन्ड जिम त्यस्तो स्टफमा लाइक इन्ट्रेस्टेड हुँदैन अनि त्यस्तोको लागिहरू चाहिँ अरू के हुन सक्छ फिजिकल फिटनेस त्यो पनि इनसाइड द हाउस ड्युरिङ पेन्डेमिक फिजिकल फिटनेस इज नट जस्ट अबाउट सिक्स प्याक एप्स होइन राम्रो बडी त्यो होइन अनि योगा एक्सर्साइज मेडिटेसनहरू मात्र होइन फेरि हामी राम्रो खाना खाएर पनि फिजिकली फिट हुन सक्छौँ होइन मेन्टली फिट हुनको लागि हामीले अब घर बसेर मेडिटेसन त यस अफकोर्स यदि गर्न सक्छौँ भनेदेखि मेडिटेसनले ओभर रिजल्ट देखाउँछ फिजिकल फिटनेसमा पनि अफकोर्स त्यही भएर त्यो के अरे एक्सर्साइजै गर्नुपर्ने जरुरत छैन सबैजनाले गर्दा पनि गर्दैन आई नो द्याट त्यही भएर वी क्यान ह्याभ हेल्दी डाइट के अरे कुन खानाहरूले हामीलाई धेरै हेल्प दिइरहेछ त्यो खान सक्छौँ नि I also think same like Deep Karki, like he said balanced diet खायो भने चाहिँ सबै हुन्छ मलाई त्यसै लाग्छ किनभने लाइफमा एक्सर्साइज 90% 10% मात्रै एक्सर्साइज हो र 90% चाहिँ ब्यालेन्स डाइट खानुपर्छ त्यही हो लाइक प्रिभियसली आवर फ्रेन्डहरूले अगाडिदेखि नै भन्दै हुनुहुन्छ लाइक मेडिटेसन नै अब दिमागको चाहिँ अब ब्यालेन्स बनाउन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने तर लाइक कोहीलाई मेडिटेसन गर्न पनि नमन लाग्ला अब कम्पल्सन पनि होइन लाइक उसलाई मनपर्ने एक्टिभिटी जस्तै अब उसले चेस खेल्छ भने चेस बाघचालहरू लाइक अरू डिफ्रेन्ट मेन्टल गेम्सहरू खेलेर पनि उसले चाहिँ आफ्नो मेन्टल स्टेबिलिटी बनाउन सक्छ होला इन्स्टेड अफ ल मेडिटेसन पनि साइन्टिफिकली प्रुभन चिज हो तर लाइक एभ्रीबडी डोन्ट वान्ट टु जस्ट क्लोज देयर आइज सिट फर हाफ एन आवर थिङ्किङ अबाउट सम पोजिटिभिटी र त्योभन्दा पनि मेडिटेसन नमन पर्ने मान्छे पनि हुनसक्छ अनि त्यसैले मेडिटेसन बाहेक अरू पनि मेन्टल एक्सर्साइजेस छ जसले चाहिँ मेन्टल हेल्थ बढाउन सक्छ भन्ने चाहन्छु यस यस अफकोर्स मेडिटेसन नै होइन कि होइन माइन्डलाई जसरी फ्रेस राख्ने हो मेन्टल बुस्ट माइन्ड बुस्ट गर्न धेरै चिजहरू छ हामीसित अनि त्यही हो मेडिटेसन मात्र होइन तिमीले भनिहाल्यौ धेरै अरू पनि छ अप्सनहरू हामी त्यो त्यसैमा रिलाइ गर्न सक्छौँ यस अफकोर्स आई एग्री जस्ट यस्तो हो कि अब लाइक एउटा न एउटा फिजिकल एक्टिभिटीमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब मेडिटेसन पनि हामीले एउटा के एक्स्ट्रा त गरेको हो नि त मेडिटेसन अथवा कुनै एक्सर्साइज सो फिजिकल एक्टिभिटी एटलिस्ट एउटामा इन्भल्भ भयो भने चाहिँ अलिकति बडी वर्कआउट हुन्छ अब दिनभरि हामी यत्तिकै बस्छौँ नि होइन क्लास लिइसकेपछि अथवा के गरेपछि नर्मली त यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ नि त अब एउटा कुनै एक्टिभिटिजमा जोइन भयो भने त इट हेल्प्स नि त सो अलिकति भयो नि बडी मुभमेन्ट हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ एक्सर्साइज गर्नै पर्ने हुन्छ है Okay, so next question I want to ask है फिजिकल फिटनेसले गर्दा मेन्टल फिटनेस राम्रो भएपछि चाहिँ स्टडी बेटर हुन्छ कि तिमीहरूको भ्यूमा फिजिकल फिटनेस मात्रै भए पनि स्टडी बेटर हुन सक्छ भन्ने लाग्छ फिजिकल फिटनेस मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ फिजिकल फिटनेसले चाहिँ मेन्टल हेल्थ पनि अलिकति इम्प्रुभ गर्छ नै फिजिकल फिटनेस भएपछि चाहिँ त्यही मैले भने नि माइन्ड बडी कनेक्सन हुन्छ त्यसो जब बडी एकदम राम्रो स्टेटमा हुन्छ नि त्यति बेला माइन्ड पनि अलिकति राम्रो स्टेटमै जान खोज्छ कि सो बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जब माइन्ड पनि यस्तो छ फेरि कनेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दा माइन्ड चाहिँ नराम्रो स्टेटमा भएर अनि बडी भएन बडीमा पनि अलिकति असर पर्छ भने सो बडीले गर्दाखेरि पनि माइन्डलाई पनि एकदम राम्रो स्टेट दिन्छ क्या बडीले पनि मेडिटेसन अथवा कुनै पनि फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ एकदम त्यही त फोकस पनि बढाउँछ कन्सन्ट्रेसन पनि बढाउँछ सो पढाइलाई पनि त्यतिकै हेल्प हुन्छ लाइक फिजिकल एक्सर्साइजहरू गरेर चाहिँ मेन्टल स्टेबिलिटी डिसिप्लिनहरू टिमवर्कहरू पनि सिक्न सकिन्छ जुनले चाहिँ अब मेन्टल हेल्थलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ अब स्टडीमा पनि प्रोफेसनल हुन्छ तर लाइक अब सधैँभरि फिजिकल एक्सर्साइज गरेर फिजिकली फिट छु म त्यही भएर मेरो मेन्टल एक्सर्साइज पनि राम्रो छ अब म के अरे सधैँभरि स्टडीमा राम्रो गर्छु पनि भन्न मिल्दैन लाइक देयर आर भेरियस एक्जाम्पल अब झमक घिमिरे भनौँ स्टेफेन हकिङ भयो अब उसले फिजिकल एक्सर्साइज गरेर पुरै बडी बिल्डर पनि होइनन् उनीहरू अब फुटबल पनि खेल्दैन थिए फिजिकल एक्सर्साइज पनि गर्दैन थिए सम आर लाइक अब फिजिकल एक्सर्साइज नगरे पनि मेन्टल हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ अनि लाइक वी अल आर लाइक एभरेज पिपुल अनि एभरेज पिपुललाई अझै इन्हान्स गर्न अब हामीलाई गड गिफ्टेड छैनौँ हामीहरू मेन्टली र फिजिकली हामी गड गिफ्टेड अब आफैले इनर्जाइज गर्ने आफूलाई आफ्नो एबिलिटीहरू क्रिएट गर्ने हो लाइक अब हामी जस्तो एभरेज पिपुलको लागि चाहिँ फिजिकल फिटनेस इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर आवर एजुकेसन बट फर सम गड गिफ्टेड पिपुल को केसमा चाहिँ यो एप्लिकेबल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ
के अरे फिजिकल फिटनेसले हामीलाई बेटर बनाउँछ, हाम्रो हामीलाई डिसिप्लिन बनाउँछ, अनि त्यसपछि गएर हामीलाई मोटिभेटेड राख्छ। यस सो फिजिकल फिटनेस जरुरी छ अलङ विथ मेन्टल फिटनेस। अनि फिजिकल फिटनेसले गर्दाखेरि जब मेन्टली चेन्ज आउँछ हामीमा तब चाहिँ सायद के अरे रिजल्ट देख्छौँ हामीले स्टडीमा। लाइक अब फिजिकल्ली फिट छौँ हामी तर मेन्टली फिट छैनौँ भनेदेखि त्यस्तो पनि हाम्रो मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्न नि त। त्यही कारणले हाम्रो सायद स्टडी पनि राम्रो नहुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर जब हामीले रिजल्ट देख्छौँ हामीमा मेन्टल्ली जुन फिजिकल्ली भएको छ चेन्ज आएको छ फिजिकल फिटनेसको कारणले तब चाहिँ हाम्रो पढाइमा स्टडीमा एजुकेसन एभ्रिथिङमा तब चाहिँ रिजल्ट देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो अब तिमीहरूले चाहिँ फिजिकल फिटनेसले गर्दाखेरि डिसिप्लिन हुन्छ, गुड ह्याबिट हुन्छ भन्ने होइन, तर हुन्छ चाहिँ कसरी, हाउ, त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ओके, हाउ चाहिँ यस्तो हो, फिजिकल फिटनेस भनेको चाहिँ एउटा डिसिप्लिन नै हो क्या। अब आज गरिरहेछ होइन, अब जस्ट आफ्टर 2 आवर्स गरेपछि यु क्यान नट ब्रेक द रुल के त्यो फिजिकल फिटनेसमा होइन। इटिङ भनेको फिजिकल फिटनेस हामीले सुन्दाखेरि इट्स जस्ट सो सिम्पल अबाउट इट क्या। फिजिकल फिटनेस द वर्ड इज सो सिम्पल है, तर लेट्स टेक इट सिम्पल एन्ड लेट्स किप इट सिम्पल हो खासैमा है। तर कस्तो भन्दा वेन यु डु इट अब आउँछ नि च्यालेन्जेस, देयर डु कम्स च्यालेन्जेस होइन। अब खानेकुरा त हुन्छ नि, खाना त मन लाग्छ नि त होइन। जिम गरेपछि झन् भोक लाग्दैन भन्छ होइन, तर एक्सट्रिम भोक पनि लागिरहेको हुन्छ क्या, त्यो क्रेभिङ्स आउँछ क्या। सो क्रेभिङ्स कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ हो। त्यो कन्ट्रोल गर्दाखेरि एउटा डिसिप्लिन हुन्छ क्या, त्यो डिसिप्लिन अप्लाई हुन्छ है। सो आई हेभ एक्सपिरियन्स द्याट। योगा गर्दाखेरि पनि कति क्रेभिङ्सहरू आउँछ, लाइक फुड कुनै खानु हुँदैन नि त होइन। अब केही अमिलो नै खानु हुँदैन भनौँ। अब अमिलो खानु भनेको त एकदम इट्स लाइक साइट्रिक एसिड भनेको त एकदम क्रेभ हुने कुरा हो नि त। सो त्यो खानु हुँदैन, अनि त्यो नहुँदाखेरि अब त्यसले गर्दाखेरि पनि सानो सानो कुराले पनि डिसिप्लिन कति ठाउँमा हुन्छ क्या, यो जिम गर्ने फिजिकल फिटनेसहरू। किनकि मैले जिम पनि गरेको छु होइन, योगा पनि गर्दैछु। सो त्यसमा चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि डिसिप्लिन्स धेरै हुन्छ क्या। अनि त्यो अप्लाई गर्दा थालेपछि अनि त्यो रुल्सहरू फलो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ बडीलाई। अनि कन्टिन्युटी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो कन्टिन्यू गर्दा गर्दै चाहिँ के हुन्छ भने एउटा बानी नै बस्छ कि, ह्याबिट बसेपछि अनि त्यो पनि एउटा राम्रो डिसिप्लिन हुन्छ। सो द्याट डिसिप्लिन टु हेल्प्स अस इन स्टडिज के। त्यो स्टडिजमा चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा कन्सन्ट्रेसन, माइन्डलाई त्यो कन्सन्ट्रेसन पावर पनि प्रोभाइड गर्छ कि फिजिकल फिटनेसले। धेरै धेरै नै डिपेस्ट लेभलमा पनि एकदम होइन। अब योगा गरिरहेको छ मैले, त्यही भएर अलिक यस्तो कुरा पनि हुन्छ है। सो डिपेस्ट लेभलमा चाहिँ कस्तो भन्दा एकदम इट गिभ्स अस एक्सट्रिम कन्सन्ट्रेसन पावर्स टु के। त्यो पावर्सहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कन्सन्ट्रेसनको है, अनि डिसिप्लिन पनि हुन्छ। यस, आई अल्सो डु एग्री विथ सुमित। लाइक उसले भने जस्तै डिसिप्लिन आउँछ आफ्नो लाइफमा। जस बडी जस हामीले फिजिकल फिटनेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ यस्तो वेल मेन्टेन हुन्छ। लाइक बडीले नै हाम्रो टाइम टेबल फिक्स गर्छ के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा नै हाम्रो लाइक लाइफ मेन्टल हेल्थ स्टडीमा सबैमा राम्रो हुँदै जान्छ बिस्तारै। लाइक अब फिजिकल एक्सर्साइज डोन्ट ओन्ली इम्प्लाइज अबाउट क्रेभिङ र टाइम टेबल। लाइक जुनै पनि फिजिकल फिटनेसलाई हेरौँ हामीहरू एउटा सेट अफ रुल चाहिँ बनाएको हुन्छ। लाइक फुटबलमा 11जनाभन्दा बढी खेल्न पाउँदैन। लाइक अब के अरे रुलै नभएको भए पुसअप ढाडले मान्छेले हान्यो भने त त्यो पुसअपै भएन भने चाहिँ सबै फिजिकल एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ एउटा सेट अफ रुल्स छ। त्यो रुलमा बााउन्ड भइसकेपछि हामी चाहिँ डिसिप्लिन हुन सक्छौँ, आफूलाई सेल्फ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यस्तो यस्तो सर्कमस्टान्समा कसरी एक्ट गर्ने, कसरी त्यसलाई ओभरकम गर्ने भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। अनि फिजिकल एक्सर्साइज जस्तै अब हामीले ग्रुप फिजिकल एक्सर्साइज खेल्यौँ भने त्यहाँ एम हो टिम बिल्डअप नभइकन अब हामीहरूले चाहिँ त्यो फिजिकल एक्सर्साइजै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले लाइक त्यस्तो फिजिकल आउटडोर फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि गऱ्यौँ भने टिमवर्कहरू अनि एउटा ठाउँमा चाहिँ सर्कमस्टेन्समा बााउन्ड भएर कसरी आफू मात्र होइन अरूलाई पनि हेल्प गर्ने बारेमा सिकिन्छ। अब डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरूको बारेमा थाहा पाइन्छ जसले चाहिँ आफ्नो इन्टेलेक्चुअल पावरलाई बढाउन सकिन्छ नि। त्यही भएर फिजिकल फिटनेसले डिसिप्लिनहरू अनि टिमवर्कहरू अनि त्यसपछि इन्टेलेक्चुअल पावरलाई चाहिँ बिल्डअप गर्न हेल्प गर्छ। Thank you guys for your participation. What an amazing session it was. Hope you guys had a great time too. We will come with another podcast on next Sunday with another interesting topic. Till then guys, please follow us on every social media of Subhashri. We are on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn. Catch you all on next Sunday. Stay safe everyone. Bye bye.